جی السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. یہ اس کا تیسرا پارٹ ہے. شروع میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتانا چاہوں اس سے پہلے کہ ہم اس طرح بڑھیں کہ غصہ کو روکنا کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں. میری نظر میں جو میں سمجھتا ہوں اور جو مہذب ملکوں میں یہ چیز رائج ہے، دیکھیں آپ کسی قوم کی کتنی بھی تربیت کیوں نہ کر لیں، آپ ان کو صبح شام کتنا بھی سبق انہوں نے پڑھا لیں. 1400 سال پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تب بھی کچھ ایسے تھے جو برے فعل کرتے تھے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، اکا دکا صحیح، بہت زیادہ نہیں، لیکن ان کو سزائیں ملتی تھیں. آج کے دور میں جب جس جگہ ہمارا معاشرہ پہنچا ہے، ہم جہاں پہنچے ہیں ود دی پیس آف ٹائم، کیوں پہنچے ہیں؟ ہم نے اس کو روکا نہیں. ہمارے پاس قانون موجود تھا، ہم نے اس کو اپلائی نہیں کیا. میری نظر میں بے شک ایک اچھی ماں کا ہونا ضروری ہے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں. بے شک اس ماں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماں اچھا بیٹا جنم دے گی اور اس کی تربیت کرے گی، وہ قوم کا اچھا فرد بنے گا. یہاں تک ٹھیک ہے. پھر وہ اچھی تعلیم دے گا، وہ ایک اچھا تعلیم یافتہ پروفیشنل بن جائے گا. لیکن اس سب کے ہوتے ہوئے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے تیسرا پارٹ، انسان کی زندگی کا تیسرا پارٹ، وہ ہے لا. اگر آپ ان تینوں میں سے کسی ایک فیکٹر کو مائنس کر دیں، جیسے ایک بندہ بدماش ہے جس کی عادت ہی چوری کرنا ہے، ڈاکہ مارنا ہے، اب جو مرضی اس پہ لا اپلائی کرتے رہے، وہ آپ پکڑیں گے چھوڑ دیں گے پھر وہی کرے گا، لائیں گے پکڑیں گے چھوڑیں گے وہ پھر وہی کام کرے گا. کسی کی کتنی اچھی تربیت کر دیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، لیکن اس کو روکے گا کیا؟ لا. تعلیم کا اس میں اپنا ایک پارٹ ہے، دونوں طرف بیلنس پلے کرتی ہے. تو اس تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ایٹ اے ٹائم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تربیت کے ساتھ اس وقت جو ہمیں شدت سے ضرورت ہے وہ ہے لا کی. لا انفورس ہوتا ہے آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے، اور امپلیمنٹ کراتی ہیں آپ کی کورٹس. یہ وہ دو ادارے ہیں جو آپ نے ٹھیک کرنے ہیں اور لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جب تک اب یہ نہیں کریں گے، جیسے مثال کے طور پہ آپ باہر کوئی ایکسیڈنٹ ہو، جو لوگ باہر رہے ہیں، عائشہ شاہد صاحب پوچھیں گے کہ آپ جا رہے ہیں، کسی نے گاڑی آپ کو پیچھے سے ماری، آپ کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھڑے ہو جائیں. وہ یا آپ دونوں میں سے کوئی ایک شخص پولیس کو کال کرتا ہے، پولیس آتی ہے، وہ دیر اینڈ دین ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کا فالٹ ہے، وہ کہتی ہے اس کو پے کر دیں یا اس کی گاڑی ٹھیک کرا دیں، اینڈ میٹر از اوور. آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سو لا ٹیک اوور کرتا ہے اور آپ کو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ہمارے یہاں کیا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، آپ پولیس کال کریں گے، پہلے وہ آئے گی نہیں، آئے گی وہ کہے گی دونوں گاڑیاں تھانے جائیں گی. تو آپ کے پاس لڑنے کے علاوہ اور غصہ کرنے کے علاوہ اور حل کیا بچتا ہے؟ سو چیز یہ ہے کہ لا از ویری امپورٹنٹ. تو ہم پوچھیں گے عائشہ شاہد صاحبہ سے کہ اس کو کنٹرول کرنے کا کیا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوری میری تمہید لمبی ہو گئی. نہیں آپ کی تمہید بالکل لمبی نہیں تھی، بیکاز وہ بہت رائٹ آن دا پوائنٹ تھی. دیکھیں ہم بات کرتے ہوتے ہیں، اکیڈیمکس سے بلانگ کرتی ہوں، تو ہم ہمیشہ اس میں بات کرتے ہیں ٹرائنگل کی، جس میں ہم سب سے اوپر رکھتے ہیں بچہ، پھر ہم رکھتے ہیں پیرنٹ، اور پھر ہم رکھتے ہیں انسٹیٹیوشن. تو اگر آپ کی بات کو میں اسی ٹرائنگل میں فٹ کرنے کی کوشش کروں نا، تو میں وہی بات کروں گی کہ اوپر آ گیا ماں، نیچے آ گیا ہمارا ہر فرد جس کو بچہ کہہ لیں یا کوئی، اور پھر سائڈ پہ انسٹیٹیوشن کی جگہ لا. لا پرووائڈ کرنا جو اس کی ذمہ داری ہے نا، وہ سب سے پہلے ہے سوشل سیکیورٹی. جو آپ نے بات کی، جیسے میں بھی باہر رہی اور بہت سے لوگوں کا یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ آپ نے جو کوٹ کیا وہ بالکل بجا تھا، کہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم کیوں پرسکون رہتے ہیں اور ہمیں غصہ کیوں نہیں آتا. ایون یہاں سے بھی کسی انسان کو آپ وہاں لے جائیں نا، مطلب یہاں کا رہتا ہوا بھی، خدا نخواستہ آج یہاں کے روڈ پہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو اور کل کو وہ باہر ہو، سنگاپور میں ہو، امریکہ ہو، تو اس کا یہاں کا رویہ اور وہاں جا کے اس کا رویہ ایکسیڈنٹ کے دوران بالکل فرق ہوگا. وہ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہاں پہ وہ سینس آف سیکیورٹی نہیں ہے جو آپ نے فرمایا کہ جو لا ایبسنٹ ہے، وہ لا کی طرف سے. اب اگر پولیس آتی ہے تو خدا نخواستہ ہمیں سب سے پہلے یہ خوف ہوتا ہے کہ پولیس کو تو انوالو ہی نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ گاڑیاں جیسے آپ نے کہا اٹھا لیں گے، تھانے کے چکر لگیں گے، یا خدا نخواستہ گھر میں کوئی ڈکیتی ہو جائے یا کچھ ہو جائے، تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ان کو نہ انوالو کریں، انہوں نے گھر کے ملازمین کو اٹھا لینا ہے، یا انہوں نے
अपना हिस्सा निकलवाना है, whatever, ये सब हमारे वो डाउट्स हैं जो कि हमारे अंदर वो डर है जो कि शायद किसी वजह से हमारे अंदर बैठ चुका है और किसी हद तक हकीकत भी है, हिजान पैदा करते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। बिल्कुल, और वो सारी चीजें आपके अंदर टेंशन, तनाव, स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब एक ही फैमिली के हिस्से हैं, उन सबको पैदा करती हैं। सही बात। तो जब तक हमें ये सिक्योरिटी नहीं होगी ना, देखिए एक बच्चा जा रहा है या एक औरत जा रही है, गाड़ी ड्राइव कर रही है मोटरवे पे अकेली, टायर पंचर हो गया, वो क्यों सेफ नहीं फील करती? सही बात। ठीक है, लॉ की कमी है ना। अब मैं अगर रात को 12 बजे अकेली गाड़ी लेके बाहर जाना चाहूँ, अभी भी इस उम्र में भी, तो आई वोंट फील सेफ। सही। क्यों? क्योंकि मुझे सेफ्टी नहीं है, क्योंकि मैं अपने आसपास जो मेरे लॉ है उसको मैं ट्रस्ट नहीं करी ना। सो इट इज अ रीजन ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट। और जैसे कि अगर मैं इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो शायद साहब, जिस रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट खत्म हो गया ना, वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। तो ये हमारा ट्रस्ट अगर हमारी लॉ अबाइडिंग एजेंसीज के ऊपर नहीं है, तो बेसिकली सोसाइटी गिर रही है, सोसाइटी टूट रही है, क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे ना। हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, क्या होता है, सारा वक्त गर्दन मुड़ी होती है, मीटर चेक करें, मीटर चेक, हम सीधे नहीं बैठ सकते ना, हमें खौफ होता है कि पता नहीं उसने पूरा डाला है कि नहीं डाला। हम चेक कर रहे होते कंटिन्यूसली मीटर के, हमने पैसे तो दे दिए हैं, उसने सही पेट्रोल डाला कि नहीं। हम क्यों रिलैक्स नहीं बैठे होते? उस वक्त भी हमें स्ट्रेस होता है, हम टेंशन में होते हैं, हम सौदा सल्फ लेने जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, हमें ट्रस्ट नहीं होता। मैं आपको यहाँ रोक सकता हूँ? इजाजत है मुझे? असल में बात आप इतनी खूबसूरत करती है कि मुझे कुछ कहना पड़ता है दरमियान में। नहीं प्लीज। वो ये मैं एक अपना एक वाकया आपको कोट कर रहा हूँ जी। मैं एक दफ़ा एक ट्रेनिंग पे चला गया स्वीडन। तो वहाँ पे मैं पहुँचा जब स्वीडन, तो मेरे वहाँ पे एक दोस्त थे लोकल पाकिस्तानी वहाँ पे, तो मुझे कहने लगे आप स्वीडन पहली दफ़ा आए तो एक याद रखिएगा एक बात, कि यहाँ के लोग ये समझते हैं कि इंसान झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा यार शुक्र है, मैं तो वैसे झूठ नहीं बोलता, तो मुझे फिक्र ही नहीं है इस बात का। लेकिन ये बात मुझे हज़म नहीं हुई, क्योंकि मैं तो एक ऐसे मुआशरे से गया था जहाँ पे तो कदम कदम पे झूठ है। तो मैंने कहा ये मैं चेक ज़रूर करूँगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये इंसान झूठ नहीं बोलता। तो मैं जिस अकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा था वहाँ पे दोपहर में सेल्फ सर्विस खाना होता था। तो मैंने खाना लिया, मैं शॉर्ट कर रहा था, मैंने खाना लिया तो मैं काउंटर पेमेंट करने के लिए गया, तो उसने मुझे कहा 25 क्राउन दे दो, उसकी जो करेंसी है। तो मैंने उसे 50 क्राउन दे दिए, तो उसने 25 मुझे वापस कर दिए। तो मैंने उसे कहा कि मैंने तो आपको 200 का नोट दिया, तो आपने मुझे 25 वापस किया, ये क्यों? उसने कहा कि वेरी सॉरी, वेरी बैड ऑन माई पार्ट, यू नो दिस एंड दैट। उसने 2-3 बार सॉरी की और उसने बस 100 और दे दिया। अच्छा, मैंने वो लिया और मैं जाके टेबल पे बैठ के और खाना खाया। जब खाना ख़त्म हो गया, सब लोग चले गए, तो मैं उस खातून की तरफ दोबारा गया। तो मैंने कहा मुझे ये बताओ कि मैंने ये खाना लिया, मैंने आपको ये कहा और तुमने एक दफ़ा नहीं पूछा मुझे कि भाई मुझे तो तुमने क्या श्योर हो, आर यू श्योर यू गिव मी 200 नोट? एक दफ़ा नहीं तुमने पूछा, डबल चेक किया ही नहीं। उसने कहा, और आपको ज़रा से भी, मैंने कहा आपके चेहरे पे कोई गुस्सा या कोई नाराज़गी या कोई चीज़ मैंने देखी नहीं, और तुमने फ़ौरन मुझे 100 का नोट दे दिया। उसने कहा कि मैं गुस्सा क्यों करूं और मैं सवाल क्यों करूं, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि तुम झूठ बोलो, गलत बयानी करे कोई, गलत बयानी, झूठ ये कहा। उसने कहा आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट समबडी कैन टेल ए लाई, हाउ आई कैन बी एंग्री। बिल्कुल, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई ना। तो मैंने, अगर उसने 2 दफ़ा मुझसे मांगी थी, माफ़ी मांगी, तो मैंने 10 दफ़ा उससे मांगी। मैंने कहा एक्चुअली मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, मेरे एक दोस्त से मुझे कहा था, तो मैं इस बात की माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हें चेक किया, हालांकि मुझे कोई हक नहीं है ये पता करने का। ये मैंने कहा मुझे कोई हक नहीं है पता करने का, लेकिन मैं जिस मुआशरे से हूँ मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये हो कैसे सकता है। देखिए, डिफॉल्ट उनके अंदर ये सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया ना बचपन से, तो गुस्से का तो कोई तसव्वुर ही नहीं ना। जब आप समझते हैं कि दूसरा बंदा झूठ नहीं बोलेगा या वो अपने असूलों पे कायम रहेगा, तो वो गुस्सा कैसे आएगा? आप देखिए ना, आपने ये बात की, अब मैं अपनी एग्जांपल अगर आपको दूं, हम कुछ अर्सा पहले दुबई गए, तो अब बाहर तो यूके वगैरह में तो बहुत है, दुबई में अब रिसेंटली आना शुरू हुआ है सेल्फ चेकआउट, ये दुकानों के ऊपर से। तो इसी तरह कुछ सामान लिया मैंने, कोई 1200-1300 दिरहम की उसका बिल था, तो सेल्फ चेकआउट के लिए मैं खड़ी हुई थी। अब मैंने सेल्फ चेकआउट कर लिया,
कार्ड के साथ पे किया, सारा चेकआउट कर लिया, अपनी ذات पे भरोसा नहीं मुझे हो रहा था. मेरा हाल से मैंने कोई निकलते हुए 5 या 6 दफा देखा कि कोई हो जिसको मैं दिखा दूं रिसीट कि देखें मैंने पेमेंट कर दी और अब मैं निकल रही हूँ. बट देयर वाज नोबडी एट द फ्लोर, कोई नहीं था जो मुझे चेक करता. और मैं थैला लेके तो रसीद हाथ में पकड़ के अपनी ही सोच पे पशेमान थी, क्योंकि हम इस चीज पे पले बड़े नहीं है ना, हमारे अंदर ये इंस्टिल नहीं हुई ये चीज कि हम ऐसे कर सकते हैं. क्योंकि हम तो अगर खुदा ना खास्ता ऐसे करें तो हमारी तो फ्रूट्स की छाबड़ियाँ, स्टॉल सारे खाली हो जाए और लड़ाइयाँ शुरू हो जाए, कोई किसी पे यकीन ही ना करे. तो जो ट्रस्ट फैक्टर है ना शाहिद साहब, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, गुस्सा क्या बड़ा फैक्टर है गुस्से पे, क्योंकि आप ट्रस्ट ही नहीं करते ना किसी पे. घर के मुलाजमीन पे नहीं कोई ट्रस्ट करता जो सारा वक्त आपके पास होते हैं, क्योंकि ना उनको ये सिखाया गया कि आपने बदनीयती से काम नहीं करना और ना मालकान को ये बताया गया कि आपने उनको ट्रस्ट, तो वो दोनों तरफ से है ही नहीं. तो ये भी एक बहुत बड़ा ऐसा टॉपिक है जिसपे कि लंबी गुफ्तगू हो सकती है. इसको कैसे मैनेज किया जाए? इसको मैनेज जिसका टॉपिक पे बिल्कुल उसी तरह ही मैनेज किया जाएगा जिस तरह हमने बताया कि ये हम अपनी जो हमारी अब की जनरेशन है ना, इसको हम आहिस्ता 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 ट्रेन करेंगे, इन चीज़ों से दूर रखेंगे, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, झूठ से, बदनीयती से, और इनको हम सिखाएंगे कि ये बेहतर इंसान बने. तो जब ये परवान चढ़ेंगे तो वो पौधा हमें फल देगा. फिर आजकल तो वही हो सकता है कि जैसे आप अपनी जगह पे कोशिश करें, मैं अपनी जगह पे कोशिश कर रही हूँ, और कम से कम हम अपने अंदर सुकून डाल सकते हैं और पीस को लेके आ सकते हैं इन सब कोशिशों के बाद, कोशिश करने की वजह से. तो मुआशरा भी आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह ही चेंज होगा इंशाल्लाह. मैं तो मेरा ये कहना ये है कि एक बुद्धा ने एक स्टेटमेंट दी है इसके ऊपर, एक उनका सेइंग है कि गुस्सा तो एक ऐसी चीज़ है जैसे गरम कोयला, और वो गरम कोयला आपने किसी और के ऊपर फेंक दिया. लेकिन ये ठीक है कि आपने किसी और के ऊपर फेंक दिया, बट रेस्ट श्योर उसमें जलेंगे आप. एग्जैक्टली. अगर आपको याद हो, हमने जब ये सेगमेंट 1 स्टार्ट किया था तो मैंने गुस्से को एसिड से तशबीह दी थी. तो ये बिल्कुल वही चीज है कि गुस्सा जिसके ऊपर जाएगा उसको तो पैसिव अटैक करेगा ना, लेकिन एक्टिव अटैक तो वो आपको कर रहा है आपके अंदर. तो अब हम उसी चीज पे बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट पे कि गुस्से से खराबियां क्या क्या होती हैं. गुस्से से क्या क्या खराबियां? जी, गुस्से से क्या क्या खराबियां होती हैं. ठीक है जी, थैंक यू दोस्तों. तो पार्ट 3 ख़त्म हुआ. मैंने इसमें आपको एक अपना वाक़या कोट किया जो मैंने स्वीडन में किया. मुझे आज तक उस वाक़े का बड़ा अफसोस है. रियली और ऑनेस्टली मैं दिल से फील करता हूँ कि मुझे उसका बड़ा अफसोस है. क्यों अफसोस है? वो इसलिए कि जैसे मैंने ड्यूरिंग डिबेट भी कहा कि मेरे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है, ना मुझे किसी ने हक़ दिया है कि मैं किसी इंसान की ऑनेस्टी को जज करूँ. किसी इंसान की ऑनेस्टी को जज करना, इससे बड़ी बुराई और कोई नहीं. थैंक यू वेरी मच.